بسم اللہ وہی اب آگے صاحب تک بالکل یہاں سے بالکل کلیئر کر گیا. قد جاء کھڑا کر لیں گھٹوا اللہ نور وبین گھٹوا کھڑا کر لیں. اب اس پہ رکھ کے آرام سے امن وبلغنا وصيكم بمني بسم سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بغداد بلا فردا کشتی مدد یا معین الدین چشتی ادریم نارے آدمی جنم دمدے شیخ احمد رضا خان کے آدمی جنم محبت کے ساتھ جو دربار گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی سیدنا و مولانا منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک رسول اللہ. لائک سے مبارکباد ہیں آپ جملہ حاضرین و سامعین، بالخصوص وہ افراد جنہوں نے اپنی کوششوں سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا، اور بالخصوص کرم فرما بندہ نواز حضرت حافظ و قاری محمد عارف صاحب قبلہ آپ کے امام صاحب، جن کی جو دلانے پر آپ کے جذبات بیدار ہوئے اور آپ نے اپنے نبی کی میلاد کا اہتمام کیا. اللہ رب العزت ذکر خیر کے صدقے ہم سبوں کو فیضان رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال فرمائے. بہت اچھا کلام آپ نے ابھی سماعت کیا، اور ہمارے مہمان خطیب سے بھی آپ نے تقریر سنی. چند منٹ کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. آپ کا ساؤنڈ تو کام کر ہی نہیں رہا، لیکن آج میرا ساؤنڈ بھی کام نہیں کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ تو کرے گا. آ جائے گا لائٹ پر کچھ دیر لگے گی انشاءاللہ. تو زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، تھوڑی دیر تو آپ کو بیٹھنا ہے، توجہ دھیان کے ساتھ آپ کو سننا ہے. آپ کو کوئی بات اچھی لگے تو آپ کو سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہنا. اجازت دیں تو بغیر ترنم کے چند شعر میں بھی آپ تک پہنچاؤں. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، ہو جائے تو کر دو، نہ ہو تو کوئی بات نہ ہے، ایسے ہی ہو جائے گی. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو سبحان اللہ. اپنے رسول کا پاور دیکھیں، پیغمبر کی شان دیکھیں، نبی کا تصرف و اختیار دیکھیں. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، اور آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. مسجد نبوی کے گھر سے آپ کے مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک
آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا بے شک اتنا دیکھیے خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو بے شک سبحان ہاتھ اللہ. میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر ہاں ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا اور مشرکوں نے جب کہا کہ چاند کے ٹکڑے کرو بے شک مشرکوں نے جب کہا کہ چاند کے ٹکڑے کرو چاند کو دو ٹکڑے ہونا کہہ دیا تو کہہ دیا تو ہو گیا بے شک ہو گیا اور آپ دیدہ تھے بابا تھے عصر جب حضرت علی ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو کہہ دیا ہو گیا ہو گیا اور ہاتھ میں نام لے کر مصطفیٰ کا ہاتھ میں لے کر قلم میں نے اجمل قصیدہ کہہ دیا تو ہو گیا ماشاء اللہ کیا بات تمہارا جلسہ بھی ہو گیا ہو گیا یہ میلاد مصطفیٰ ہے بے بے شک شک نبی کے دنیا میں جلوہ گر ہو کر جانے کے بعد آج ہم نبی کا میلاد کر رہے ہیں بے شک سبحان اللہ. نبی کا میلاد باعث برکت ہے رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ذریعہ ہے اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے آج ہم مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا کر چلے گئے ہم نبی کے جانے کے بعد نبی کا میلاد کر رہے ہیں لیکن میرے نبی کی میلاد کی شان تو یہ رہی ہے کہ میرے نبی دنیا میں نہیں آئے تھے اور نبی کا میلاد پڑھا جا رہا ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ نبی کی دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی تھی اور مصطفیٰ کا میلاد پڑھا جا رہا تھا اب میلاد مصطفیٰ ہے کیا ایک ہے معجزہ ایک ہے ارہاس نبی کے اعلان نبوت سے پہلے جو خراق عادت شے چیز صادر ہو اسے ارہاس کہا جاتا ہے اعلان نبوت کے بعد جو کمالات صادر ہوں اسے معجزہ کہا جاتا ہے میرے نبی کی آمد سے پہلے بے شمار ارہاسات کا صدور ہوا نبی کی جلوہ گری کے بعد بے شمار معجزات کا صدور ہوا میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے اور نبی کا میلاد پڑھا جا رہا تھا نبی کی ولادت کو بیان کرنا یہی میلاد مصطفیٰ ہے پیغمبر کی سیرت بیان کرنا یہی میلاد مصطفیٰ ہے نبی کے ارہاسات بیان کرنا یہی میلاد مصطفیٰ ہے نبی کے معجزات بیان کرنا یہی میلاد مصطفیٰ ہے نبی کا اخلاق و کردار بیان کرنا یہی میلاد مصطفیٰ ہے اور نبی کے کمالات نبی کی شان نبی کی عظمت نبی کی بزرگی آنے کے بعد بیان نہیں کی گئی میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے نبی کے کمالات بیان کیے جا رہے تھے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے نبی سے صادر ہونے والے معجزات کا ذکر کیا جا رہا تھا اور نبی کے ان کمالات کو جو لوگ بیان کر رہے تھے وہ اخلاق جیسا گناہگار نہیں تھا قاری مبارک جیسا شہدار نہیں تھا قاری عبدالجبار جیسا قاری قرآن نہیں تھا قاری عارف جیسا مسجد کا امام نہیں تھا قسم رب کعبہ کی نبی کی آمد سے پہلے جن لوگوں نے مصطفیٰ کا میلاد پڑھا کوئی وہ ہم جیسے لوگ نہیں تھے بلکہ نبی کا میلاد نبی کی آمد سے پہلے میلاد مصطفیٰ پڑھنے والے ہم سب کے باپ ابو البشر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام ساری زندگی آدم علیہ السلام
सलाम मिलादे मुस्तफा पढ़ते रहे, अपने फर्जंदों को बताते रहे, अपनी जुर्रियत को आगाह करते रहे। सबके बाद वो आएगा जब वो राहों से चलेगा तो पत्थर सलामी पेश करेंगे, राहों से गुजरेगा दरख्त सलात सलाम का नजराना पेश करेंगे। जब वो गुजरेगा तो जानवर उनकी बारगाह में सलाम की सौगात पेश करेंगे। ऐसा नबी आएगा जिस नबी के जसदी अथर पर मक्खी ना बैठेगी। बेशक सुभान अल्लाह हज़रत आदम सारी जिंदगी नबी का मिलाद पढ़ते रहे, शीश अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी मिलाद मुस्तफा पढ़ते रहे। बेशक नूह सारी जिंदगी कहते रहे कोई आने वाला है, शीश ने कहा कोई आने वाला, नूह ने कहा कोई आने वाला, दानियाल ने कहा है कोई आने वाला, जकरिया ने कहा है कोई आने वाला, यहिया ने कहा कोई आने वाला है, याकूब ने कहा कोई आने वाला है, यूसुफ ने कहा कोई आने वाला है, मूसा ने कहा कोई आने वाला है, ईसा ने कहा कोई आने वाला है। जिसकी आमद आमद की बशारत है और जिसके आने के मीलाद कम पे 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया क़बील एहतराम करते रहे, वो आने वाला 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त में अब्दुल्ला के घर में आमना बीबी की गोद में तशरीफ लाया और जब वो रसूल आया तो सारी कायनात में उजाला छाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो सारी कायनात में बहारें आई। बेशक मेरे नबी की आमद से पहले नबी का मिलाद। बेशक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रब के जलील कद्र पैगंबर, पूरी दुनिया पर रब ने उन्हें बादशाहत अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़ी शान से मिलाद पढ़ा। कहाँ? तख्त पर बैठकर मिलाद पढ़ा, मिंबर पर मिलाद पढ़ा। और उनका मिंबर जमीन पर नहीं बिछा था, बल्कि उनका मिंबर जमीन व आसमान के दरमियान हवाओं में तैर रहा था और मिलाद मुस्तफा इदरीस पढ़ रहे थे। और सुनने वाले कोई आप जैसे लोग नहीं थे, बल्कि मिलाद मुस्तफा इदरीस पढ़ रहे थे। पढ़ने वाला रब का नबी है और सुनने वाले भी रब के नबी है। सुनने वाले अल्लाह के औलिया हैं, सुनने वाले महबूबाने खुदा हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस शान से मुस्तफा का मिलाद पढ़ा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस तख्त पर तशरीफ फरमा होते थे, अल्लाह ने सुलेमान को पावर दिया था, तसल्लुत दिया था, हवा पर हुकूमत अता फरमाई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस तख्त पर बैठा करते थे, बड़ा अजीम तख्त था। एक तख्त, उसके ऊपर से छोटा तख्त, बड़ा तख्त, उसके ऊपर से छोटा तख्त। उस बड़े तख्त पर 3000 कुर्सियां दाएं और 3000 कुर्सियां बाएं। सुभान अल्लाह। आगे फर्श बिछा होता था। 3000 कुर्सियां जो दाएं, उन पर अंबियाए ज़बील एहतराम उस दौर के बैठा करते थे और 22 साइड में उनकी उम्मत के औलिया और उलमा बैठा करते थे। सामने आम लोग बैठा करते थे। उस छोटे तख्त पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ हुआ करते थे, तर तशरीफ फरमा हुआ करते थे और हवा को हुक्म देते थे, हवा उस तख्त को लेकर उड़ जाया करती थी। सुभान अल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर जलवाबार है, हवाओं में, खलाओं में, फजाओं में तख्त तैरता हुआ उस सरहद सीमा के ऊपर से तख्त गुजरना चाहता है जहाँ मदीना मुनव्वरा है। लेकिन उस वक्त में आबादी न थी, उस वक्त में शहर न था, वहाँ पर उस वक्त में इंसानों की रिहाइश न थी, वहाँ पर उस वक्त में लोगों का जमघटा न था, मैदान था, जंगल था, बियाबान था। जब वो तख्त हवाओं में, खलाओं में, फजाओं में उड़ता हुआ उस जगह से गुजरना चाहता था जहाँ मदीना है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म देते हैं, ये हवा तख्त को नीचे उतार दे। तख्त नीचे उतार दिया हवा ने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सब लोग नीचे आ जाओ। सब नीचे आ गए। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? आवाज पहुंच रही है? सुन रहे हैं आप? कहीं और तो नहीं है? नबी के मिलाद में हैं? यकीन रख के बैठिए, जिस मुस्तफा का मिलाद हम सुन रहे हैं वो मुस्तफा हमें मदीने से देख रहा है। सुभान अल्लाह। हमारा नबी हमें देख भी रहा है और हमारा नबी हमें सुन भी रहा है। सुभान अल्लाह। तख्त नीचे आ गया, सारे लोग तख्त से उतर गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, पैदल चलो। पैदल 8 किलोमीटर का एरिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने हवारी मवारी को लेकर पैदल तय करते हैं। जब 8 किलोमीटर का एरिया गुजर गया तब तख्त पर बैठे, हवा को हुक्म दिया,
तख्त लेकर हवा तख्त को लेकर उड़ने लगी। लोगों ने कहा सरकार पूरी दुनिया की सैर करते हैं आप, हम आपकी मायत में सैर करते हैं, लेकिन कहीं आपने तख्त नीचे नहीं उतारा, कहीं आपने पैदल चलने लोगों को पैदल चलाया, आखिर इस जगह आप क्यों हवा को हुक्म देकर तख्त नीचे उतरवाया और क्यों आप खुद पैदल चले और आपने लोगों को पैदल चलाया? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये बड़ी मुक़द्दस जमीन है, मैंने इसका एहतराम किया। बेशक बड़ी मुक़द्दस जमीन है ये, मैंने इसका एहतराम किया है। का मुक़द्दस जमीन चिकिल मैदान है, इसे आप मुक़द्दस सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यहाँ आखिरी नबी तशरीफ फरमा होगा जिनके लिए अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है। वो मक्के में पैदा होंगे, हिजरत करके यहीं आएंगे और ये इलाका मदीना मुनव्वरा कहलाएगा। सुभान अल्लाह। कहा सरकार नबी आखिर आएंगे कसब के सरदार कैसे होंगे? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्तफ़ा का हुलिया बयान किया, विलादत के हालात बयान किए। जब वो पैदा होंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने हवारी मवारी के साथ मेरे नबी का मिलाद पढ़ते हैं और उस जगह का एहतराम करते हैं जहाँ मदीना मुनव्वरा है। उस वक्त में वहाँ आबादी नहीं थी, उस वक्त वहाँ शहर नहीं था, चटियल मैदान था, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी की आमद से हजारों साल पहले उस जगह का एहतराम कर रहे हैं और अल्लाह के दिए इल्म से निगाह नबूवत से देख रहे हैं। यही वो इलाका है, यही जमीन का वो खित्ता है, यही जमीन का वो रकबा है जहाँ नबी आखिर ज़मा का मज़ार मुक़द्दस बनेगा। अरे जब रब था पैगंबर सुलेमान मेरे नबी की आमद से पहले उस जगह का एहतराम करे तो हम उस शाह के लिए आज वो जमीन और उस जमीन का एक एक जर्रा क्यों ना हमारे लिए लायक है। ये तो नबी है जिन्होंने मिलादे मुस्तफा पढ़ा, पैगंबर है जिन्होंने नबी का मिलाद पढ़ा। लेकिन आओ मैं आपको एक दुनिया के बादशाह की बात बताऊं। यमन का बादशाह जिसका नाम तुब्बा अल हुमैरी, अजीम बादशाह तुब्बा अल हुमैरी, उसने अपने काफिले को तैयार किया दुनिया की सैर के लिए। 1000 सवार, 1 लाख सवार, 1 लाख पैदल, 1,13,000 पैदल चलने वाले लोग, 2,13,000 और इन 2,13,000 में 1,200 उलमा और हुक्मा थे। उलमा की जमात, हुक्मा की जमात। तो अल हुमैरी अपने अजीम लश्कर को लेकर यमन से निकला, दुनिया की सैर करता हुआ जिस शहर से, जिस आबादी से, जिस बस्ती से, जिस जगह से, जिस नगर से तो अल हुमैरी गुजरता था, उस आबादी के लोग निकल कर बाहर आ जाते थे। तो अल हुमैरी के काफिले का इस्तेमाल करते दुनिया की सैर करता हुआ मक्के की सरहद सीमा में दाखिल हो गया। और जब मक्के की सरहद सीमा में दाखिल हुआ तो कौमों को सिखाने के लिए हमारे देखकर, मुसलमान को देखकर, मुसलमान का उठना बैठना देखकर, मुसलमान का चलना फिरना देखकर, मुसलमान का खाना पीना देखकर, मुसलमान का अंदाज, अखलाक, किरदार, आमाल देखकर गैर नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान होते थे। कुछ नहीं है तुम में, क्योंकि क्यों नहीं तुम में? तुम्हारे दिलों में नबी की मोहब्बत नहीं, इस्लाम तुम्हारे पास नहीं, इस्लामियात तुम्हारे पास नहीं। तुम तो सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, बस बाप मुसलमान है, हम मुसलमान, दादा मुसलमान था इसलिए हम हैं मुसलमान। वरना आज का मेरा बच्चा, उसे कलमा पढ़ना ना है, उसे नीयत बांधना ना है, उसे महफिल में बैठना ना है, उसे छोटे बड़े का आदम ना है, काय का मुसलमान है। इसीलिए तो आए दिन हमारी जिल्लतें हो रही है, दुनिया के चौराहों पर खड़ा
کر کے ہماری عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے. میرے پیارے اگر اقتدار چاہتے ہو, امن و شانتی چاہتے ہو تو اپنے نبی کے کردار پر عمل پیرا ہو جاؤ. آج بھی عالم اسلام کا مسلمان اگر اپنے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہو جائے تو آج بھی زمانے میں انقلاب آ جائے گا. سبحان اللہ. اولاد نے اسلام کو آپ کا نبی کی سیرت پڑھی ہوگی, اسلام کو سمجھا ہوگا, وہی تو ماں باپ کی قدر کرے, وہی تو ماں باپ کی عزت کرے گا. باہر کیفیات گڑبڑ کر دیا تم نے سب, سمجھ کے نہیں. میں اس چکر میں نہیں رہتا ہوں کہ صاحب آپ 500 بیٹھے یا 100 بیٹھے, آپ 4 بیٹھے لیکن بیٹھے بدتمیزی نہیں ہونا چاہیے. سمجھ گئے نا, بدتمیزی نہیں ہونا چاہیے. مجھے ہو ہلڑ نہیں کرنا ہے, نہیں سننا ہے تو آپ جا کر آرام کیجیے. مستی کرنا ہے تو جا کر روڈ پہ نکل جائیے. مستی کرنے کے لیے یہی جگہ رہے گی تمہیں. جب یہاں سے میلاد ختم ہو جائے یہاں مستی کر لیجیے. تو بھائی ابل ہو میری عظیم لشکر لے کر نکلا, جس آبادی, جس شہر, جس جگہ, جس نگر سے گزرا بستی کے لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کے قافلے کا استقبال کیا, خیر مقدم کیا. لیکن جب اس کا قافلہ مکے کی سرحد و سیما میں داخل ہوا تو ایک بھی مکے کا باشندہ اس کے قافلے کے استقبال کے لیے نہیں آیا. بادشاہ کا موڈ بڑا خراب ہوا, خیمے لگ گئے, پڑاؤ لے لیا گیا. بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یار سمجھ میں نہیں آیا, ہم اتنے شہروں سے گزرے, ہر شہر میں ہمارا استقبال کیا گیا, لیکن جب مکہ شہر میں ہم داخل ہوئے تو ایک نے بھی ہمارا استقبال نہیں کیا. اس کا وزیر کہتا ہے علی جا, بات دراصل یہ ہے کہ یہ مکہ ہے, اس مکے میں اللہ کا گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مکہ ہے اس میں بیت اللہ ہے. دنیا کے کونے کونے سے بیت اللہ کے طواف کے لیے لوگ آتے ہیں. اتنا بڑا لشکر آپ لے کر چلتے ہیں, اتنا لشکر تو ہمیشہ کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے لوگوں کا یہاں ہوتا ہے. اور شہروں سے گزرے, اتنا بڑا لشکر انہوں نے نہیں دیکھا, اتنے لوگوں کی بھیڑ نہیں دیکھی. یہاں تو روز اس طرح کے مجمع دیکھا کرتے ہیں, اس لیے تمہارے قافلے کی کوئی حیثیت نہیں. تو ابل حمیری کو جلال آیا, اس نے کہا اچھا اس گھر کی وجہ سے لوگوں نے میری بے عزتی کی ہے, میں اس کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. ماد اللہ. تبا نے اپنی طاقت, اپنی بادشاہت کے ذوق میں, گھمنڈ میں, تکبر میں ڈوب کر اس نے کہا میں کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اتنا کہنا تھا کہ اس کی ناک سے, منہ سے, کانوں سے بدبودار مواد بہنا شروع ہو گیا. اچانک اتنا بدبودار کہ کوئی طبہ ابل حمیری کے قریب بیٹھنا پسند نہ کرے. فوری حکمہ کو اطلاع دی گئی. حکیموں نے علاج شروع کر دیا. پورا دن علاج ہوتا رہا لیکن شفا نہیں, کچھ نہیں. شام کے وقت اسی جماعت سے ایک عالم ربانی جن کا نام شامول, وہ تشریف لائے. بادشاہ کے قریب گئے, سنا ہے آپ بیمار ہو گئے. کہا ہاں, اچانک میرے منہ سے, ناک سے, کانوں سے بدبودار مواد بہنا شروع ہو گیا ہے. صبح سے ہی میں تیرے علاج ہوں لیکن کوئی شفا نہیں. حضرت شامول دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مرض آسمانی ہے, علاج زمینی ہو رہا ہے. شفا کیا خواب ہے؟ مرض آسمانی, علاج زمینی, شفا کیا خاک ہوگی؟ بادشاہ دنیا کی کوئی دوا تیرے مرض میں شفا نہیں بن سکتی. تو نے جو غلط ارادہ کیا ہے, اگر صحت چاہتا ہے, تندرستی چاہتا ہے, بیماری سے نجات چاہتا ہے, جو غلط ارادہ کیا ہے اس سے توبہ کر لے. ابھی تجھے شفا مل جائے گی, ابھی تندرستی حاصل ہو جائے گی. تو نے اتنا سنا, فوراً توبہ کرتا ہے اور جیسے ہی توبہ کی کفتن اچانک ناک, منہ اور کانوں سے بدبودار مواد بہنا بند ہو گیا. شامول نے سمجھایا یہ گھر اللہ کا ہے, اللہ کا, اور اللہ سے زیادہ سپر پاور طاقت والی ذات کوئی نہیں ہے.
अरे बोलो, है कोई? कोई नहीं। है कोई? ना। नहीं है। ये उसका घर है, तुमने उसकी तौहीन की, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें सजा दी है। तौबा की, ठीक हो गया। लिखा है कि उस वक्त तक काबतुल्लाह शरीफ पर रेशमी गिलाफी डाल पड़ा था, तो अव्वल हुमैरी ही ने काबे पर पहला रेशमी गिलाफ बेशक आज तक, सुभान अल्लाह, आज तक। और उसके बाद तो अव्वल हुमैरी ने मक्के के हर बाशिंदे को आलीशान जोड़े और अशरफियां अता की, एक एक बाशिंदे को इनामो इकराम देकर, दादो देहश कर कर, करम नवाजिया करके। तो अव्वल हुमैरी मक्के से निकला और वहां पहुंचा जहां मदीना है। सुभान अल्लाह। एक रिवायत में आया कि वहां आबादी थी ही नहीं, एक रिवायत में आया आबादी थी लेकिन मुख्तसर आबादी थी, बिल्कुल ना रही हो या मुख्तसर रही हो। तो अव्वल हुमैरी मक्के से जाकर उस जगह उसने पड़ाव किया जहां आज मदीना मुनव्वरा है। सुभान अल्लाह। और जब वहां पड़ाव किया तो उस दिन वहां क़ियाम और उसके बाद में वहां से तैयारी, और जब तैयारी शुरू हुई तो 400 उलमा मशवरा करके तो अव्वल हुमैरी के पास पहुंचे। कालीजा तैयारी है, कुछ का इरादा है? कहा हाँ। कहा आप जाएं, हम नहीं जाएंगे, हम 400 आलिम यही रहेंगे। कहा क्यों, क्यों नहीं जाओगे? कहा हम इसलिए नहीं जाएंगे कि यहाँ की मिट्टी को हमने देखा है, जर्रात को देखा है, इस मिट्टी से बूए मोहम्मद आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिट्टी से, इस मिट्टी से बूए मोहम्मद आ रही है। कहा मतलब? कहा एक नबी आखिरुज़्ज़मा 1000 साल के बाद, कितने साल के बाद? 1000 साल के बाद नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा होंगे और वो मक्के में रहेंगे। मक्के से रब के हुक्म से हिजरत करके वो यही तशरीफ लाएंगे, यहाँ रहेंगे। यही जमीन उनकी आखिर आराम का क़याम का बनेगी, यही उनका मज़ार मुबारक होगा। इस मिट्टी से बूए मोहम्मद आती है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आप जाएं, हम यही रहेंगे, यही जिएंगे। अगर जिंदगी ने वफा की तो हम उनका कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करेंगे, उनके हाथ पर बैत करेंगे, उन पर नाज़िल होने वाली किताब पढ़ेंगे। और अगर जिंदगी ने वफा ना की तो इतना यकीन हमें जरूर है, हम मरेंगे, यही हमारी कब्रें बनेंगी। और जब वो नबी आखिरुज़्ज़मा मक्के से हिजरत फरमाकर मदीने में तशरीफ लाएंगे, यहाँ जलवागर होंगे। जब वो इस बस्ती में रहेंगे, राहों से गुजरेंगे, गलियों से गुजर फरमाएंगे, उनकी नादानियतों से लगने वाली खान अगर होकर हमारी कब्रों तक पहुंच गई तो वही हमारे लिए जरिया निजात बन जाएगी, हो जाएगी। हम नहीं जाएंगे इस उम्मीद पर कि उनकी नादानियतों से लगी मिट्टी अगर होकर हमारी कब्र पर जर्रा भर भी पड़ गई तो वही हमारे लिए जरिया मग़फ़िरत। हम यही रहेंगे, यही जिएंगे और यही मरेंगे, यही दफन। तो अव्वल हुमैरी ने जब इतना सुना तो कहा अच्छा बिल्कुल रहिए और ऐसे ही नहीं रहोगे, अब मैं आपको बड़े शाहाना अंदाज से यहाँ आपको रखूंगा। सुभान अल्लाह। हुमैरी ने फौरन मकानात की तामीर शुरू करा दी। 400 मकान तो अव्वल हुमैरी ने बनाए। जी बेशक। हर आलिम के लिए एक मकान। सुभान अल्लाह। हर आलिम के लिए एक मकान। ये उलमा को मकान मिल रहे थे, नबी का मीलाद हो रहा था। उलमा ने नबी का मीलाद तो अव्वल हुमैरी के सामने पढ़ा था। मेरे नबी की आमद से पहले 1000 साल पहले उन्होंने बादशाह के सामने मुस्तफा का मीलाद पढ़ा। तो उन उलमा को इनाम क्या मिला? मदीने में मकानात मिले। मदीने में मकानात।
اگر تم ادب کے دائرے میں رہ کر اور ان کی مان کر اگر ان کا میلاد پڑھو گے تو یہاں تو مکان ملے ہی ہیں، تمہیں جنت میں بھی مکان بے شک سبحان اللہ میں بھی مکان ملے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو بھائی ابل حمیری نے 400 مکانات بنوائے۔ اچھا تو بھائی ابل حمیری جو قافلہ لے کر چلا تھا تو صرف مردوں کا قافلہ تھا، خواتین نہیں تھی۔ تو بھائی ابل حمیری نے کہا صرف مکان ہی نہیں بلکہ میں تمہاری نسل کی بڑھوتری کا انتظام بھی کر کے جاؤں گا۔ بے شک تو بھائی ابل حمیری نے 400 باندیاں خریدی۔ کتنی؟ 400 400 باندیاں خریدی، خوبصورت قسم کی 400 باندیاں خریدنے کے بعد تو بھائی ابل حمیری نے ان باندیوں کو آزاد کر کے ان علماء سے کہا تم ان کے ساتھ نکاح کرو، بے بے شک شک بے شک تم ان کے ساتھ نکاح کرو۔ بے شک اور اس کے بعد تو بھائی ابل حمیری نے ایک مکان 2 منزلہ بنوایا، ایک مکان 2 منزل، صرف ایک مکان ڈبل اسٹوری کا بنوانے کے بعد ایک خط لکھتا ہے تو بھائی ابل حمیری۔ خط کا مضمون تھا کہ نبی آخر الزماں، اے محمد عربی، میں آپ کا کلمہ ابھی سے پڑھ کر آپ کا اسلام قبول کرتا ہوں، بے شک آپ کی رسالت کو تسلیم کرتا، آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو میں دل و زبان سے اسے مانتا ہوں۔ اگر میری زندگی نے وفا کی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تجدید ایمان کروں گا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، اور اگر میری زندگی وفا نہ کر سکی تو خدا کے لیے میدان قیامت میں مجھے بھول نہ جانا۔ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ میدان قیامت میں مجھے بھول نہ جانا، میری شفاعت فرما لینا۔ یہ خط لکھا، توجہ ہے آپ کی؟ بے شک بات پہنچ رہی ہے؟ جی جی بڑا گڑبڑ ہے اصل میں، میرا ساؤنڈ کئی دن سے میں پریشان ہوں۔ اور میں تو سمجھ رہا کہ اچھا ہے، اور رات بھی تقریر ٹھیک ہو گئی، بالکل بڑھیا، پرسوں بھی ٹھیک ہو گئی، اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں بھی ٹھیک ہوگا تو آج بھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ بھی بس اللہ ٹھیک ہی ہے جب یہ۔ اب مجھے خطرہ تمہارا نہیں ہے، مجھے خطرہ کل کا ہے۔ اگر کل گڑبڑ کہیں تم تو میرے گھر کے ہو، چل گیا مسئلہ، وہاں گڑبڑ ہوا تو بڑی دھلائی ہوگی، سمجھ گیا نا؟ لمبا ہے وہاں گڑبڑ، لیکن انشاءاللہ کام چلے گا وہاں بھی، ان کے صدقے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ بے شک کوئی اوقات نہیں، نہ ہم سنا سکتے ہیں اور نہ ہم سن سکتے ہیں، بے شک بلکہ جس سے چاہتے ہیں اس سے اپنی سنوا دیتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں اس سے اپنی کہلوا دیا کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ بے شک تو بھائی ابل حمیرے نے خط لکھا، اور جو سب سے بڑے عالم تھے حضرت شامول، خط تو بھائی ابل حمیری نے ان کو دیا، لیجئے میرا یہ خط امانت کے طور پر سنبھال کر رکھیے، اگر تمہاری ملاقات ہو جائے تو میرا یہ خط میرے نبی تک دست بدست پہنچا دینا، سبحان اپنے ہاتھ سے ان کی بارگاہ کرم میں پیش کرنا، بے شک اور اگر زندگی وفا نہ کرے تو نسلاً بعد نسلیں میرے اس خط کی حفاظت کی وصیت کر کے جانا۔ حضرت شامول نے وہ خط لیا، ان مکانات میں رہائش طب ابل حمیری نے بیویوں کا انتظام بھی کر دیا۔ طب ابل حمیری چلے گئے، 400 علماء وہاں رہ گئے، ان کی نسل، ان کی ذریت، ان کی اولاد پھلی پھولی بڑھی پروان چڑھی۔ حضرت شامول کی نسل ہی سے حضرت ابو ایوب انصاری دنیا میں تشریف لائے۔ بے شک سبحان اللہ، نسلاً بعد نسل وہ خط محفوظ رہا، اور وہ مکان جو طب ابل حمیری نے 2 منزل بنوایا تھا نبی کے لیے کہ جب وہ مکے سے ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائیں، ان کا قیام اسی مکان میں ہوگا۔ ابو ایوب
अंसारी की तहवील में है। कहा जाता है, लिखा जाता है, बोला जाता है कि मुस्तफा जान रहमत जब मक्के से हिजरत करके मदीना को तशरीफ लाए थे तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान में रहे थे। नहीं, मेरा नबी अबू अय्यूब अंसारी के मकान में नहीं रहा था, बल्कि अबू अय्यूब अंसारी मेरे मुस्तफा के मकान में रह रहे थे। वो अबू अय्यूब अंसारी मेरे मुस्तफा के मकान में रह रहे थे, क्योंकि वो मकान 1000 साल पहले तो पैगंबर हुमैरी ने मेरे पैगंबर ही के लिए बनाया था। इस मकान में हजरत अबू अय्यूब अंसारी रहे। वो अबू अय्यूब अंसारी की तहवील में था मकान, और अबू अय्यूब अंसारी का एक बड़ा मोतमद गुलाम था अबू याला, उसके पास मेरे नबी का वो खत था। मुस्तफा मक्के से हिजरत करके मदीने को तशरीफ लाए। मदीने के लोगों को जब इल्म हुआ कि नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ ला रहे हैं, लोगों की खुशियों में दुबालगी पैदा हो गई। अजब खुशी का अंदाज था। नबी जब मक्के में पैदा हुए तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए कायनात को सजवाया। फरिश्तों का जुलूस निकला, और जब मेरा नबी मक्के से हिजरत करके मदीने के लिए गया तो सहाबा ने मुस्तफा का जुलूस निकाला। नबी जब पैदा हुए तो जिब्रील अमीन झंडे लेकर निकले, और जब मुस्तफा मदीने में दाखिल हुए तो नबी के सहाबी ने अपनी पगड़ी उतार कर अपने असे में बांध कर झंडा बनाया। कुछ पागल नस्ल के अंधे दिल के गंदे कहते हैं ये जुलूस कहाँ से, ये झंडियां कहाँ से? लेकिन जुलूस और झंडी तो उसे नजर आएंगी जिसकी आंखों पर इसके नबी का चश्मा लगा हो। उसी को तो दिखाई देंगी। और जिसकी आंखों पर अदावत का तासुब की अनक लगी हो उसे नजर नहीं आएगा, उसे नजर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये तो बस मोहब्बत की बात है। आदमी जब किसी से मोहब्बत करता है तो महबूब की बुराइयां भी मुहिब को अच्छी ही लगती है। समझ गए ना? अगर मुझे कारी आरिफ से मोहब्बत है तो मैं इनकी बुराइयों को होगा यार, सब चलता है, कोई खास बात नहीं। और अगर मुझे इनसे मतलब कुछ गड़बड़ हो, देखा कभी सबको लोग सलाम भी नहीं किया, ऐसा है ना यार, ये इमाम है कि सलाम करने दिया? जी यही है मेरे ना जी। तुम भी इसी इंतजार में बैठते हो दरवाजे पर। मस्जिद को तो आते नहीं, जब इमाम मस्जिद को आता तुम दरवाजे पर आकर बैठ जाते हो, देखें इमाम साहब निकलेंगे सलाम करेंगे कि नहीं करेंगे। अब्बा का गुलाम है ना इमाम। हालांकि वो तो ये कि जो सलाम में पहल करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। सलाम में पहल करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। बात आ गई है तो सुन लीजिए, सुना दूं? जी सुना दीजिए। बिल्कुल। इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों भाइयों में कुछ कशीदगी हो। अरे रहने दो यार, कहीं ना जा रही है, पहले से नहीं जा रही, अब कहाँ जाएगी यार? दो चक्कर पड़े, पहले से नहीं जा रही। बेटा सो जा, तू क्यों चक्कर पड़ा यार? नहीं साहब, चच्चा कहीं नहीं जाएगी, जाना भी नहीं चाहिए, लॉकडाउन है। हाँ नहीं जाना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, सो जा बेटा, तू आ चक्कर पड़ा यार, पहले से नहीं गई, अब 12 बजे के बाद क्या जाएगी? अब जाएगी, जाती तो पहले जाती, अब क्या जाएगी? कहीं नहीं जाना है। आप तक जा रही है? बस आप तक पहुंच रही, बात खत्म हो गई यार। मुझे कोई उन्हें थोड़ी सुनाना है, आप तक पहुंच रही है, बस इतनी काफी है। ये रखा है जीनत के लिए, बस काफी खूबसूरती से पता चला कि हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों में कुछ कशीदगी हो, नाराजगी हो गई। लोगों को मालूम हुआ, लोग चले कि यार दोनों बुजुर्गों में नाराजगी हुई, चले राजीनामा करा।
ये पहले का मुसाफिर छोटे, वो बड़े, लिहाजा आपको चाहिए कि आप उन्हें मनाएं। तो पता है इमाम हुसैन ने क्या कहा कि मैं छोटा हूं वो बड़े, इस एतबार से हक मेरा कि मैं उन्हें राजी करूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि छोटा जन्नत में पहले जाए। मैं नहीं चाहता कि छोटा जन्नत में पहले जाए। मेरे नाना ने फरमाया है जो कशीदगी में पहल करेगा कशीदगी को दूर करने की, जो राजीनामे में पहल करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। मैं छोटा, हसन मुस्तफा मेरा बड़ा भाई, अगर मैं पहल करूंगा तो जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, और अगर भैया हसन पहल करेंगे तो जन्नत में पहले वो जाएंगे। हुसैन नहीं चाहता कि हुसैन हसन से पहले जन्नत में जाए, इसलिए जाओ भैया हसन से कह दो कि वो आकर मुझे मनाए ताकि वो जन्नत में पहले जाए, मैं बाद में जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है बात। लिख कर कहा, लिख कर दीजिए, लिख कर दिया, और जब लिख कर दिया तो कोई दिक्कत ना। अब इधर देखिए, लिख कर दिया, लोग लेकर उस तहरीर को हसन मुस्तफा के पास पहुंचे, और जब हसन मुस्तफा के पास पहुंचे कहा कशीदगी हो गई, कहा हाँ, कहा वो छोटे आप बड़े, लिहाजा आपको तो हसन मुस्तफा कहते हैं। हसन मुस्तफा फरमाते हैं कि वो मेरा छोटा भाई है, मैं बड़ा हूं, लिहाजा उसका हक बनता है कि वो मेरे पास आए और राजीनामे में पहल करे। एक साहब ने वो तहरीर निकाल कर दे दी, तहरीर निकाल कर हसन मुस्तफा को दी। हजरत इमाम हसन वो तहरीर पढ़ते हैं, यार इधर देखिए मेरी तरफ, मेरी तरफ देखिए, मैं बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ, बेशक सुभान अल्लाह, मैं बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ, है ना, ये इनकी मोहब्बत है जी। हाँ, वरना कतल नहीं जाता हूँ, चादर लगा के मैं सोता आराम से, बिल्कुल ठीक हो जाता, और कल गदागद तकलीफ होती वहाँ, लेकिन फिरोजाबाद, लेकिन अब वो बिल्कुल मेरे घर की बात है जी, ये मेरे छोटे भाई हैं, इनका हुक्म था जी। हाँ, वरना मैंने कारी अब्दुल जब्बार साहब को फ़ोन किया था, यार सो निपटा लेना केस। अरे बोले नहीं यार, है यार वो उन्होंने कहा है यार, तो मैंने कहा भाई आना है तो चलो आना है, समझ गए ना। तो इमाम हसन को इमाम हुसैन की तहरीर पेश की गई। इमाम हसन तहरीर लेते हैं, पढ़ते हैं और पढ़कर मुस्कुराते हैं, सुभान अल्लाह। पढ़कर मुस्कुराते हैं। अब मुस्कुराने की वजह एक तो ये भाई से हमदर्दी, और दूसरे मुस्कुराने की वजह हुसैन की काबिलियत, काबिलियत, समझ गए ना। हाँ, ये थे हमारे बुजुर्ग, सुभान अल्लाह, ये हमारे बुजुर्ग थे। लेकिन आज हमारा हाल, अल्लाह अपना फजल फरमाए, आज हमारी अपनी पोजीशन ये है कि अगर हम किसी के साथ कुछ गलत होता है तो हम अगर सामने नहीं लेकिन अलहदा हट कर ठेठे मार कर हम खुशी का इजहार करते हैं, अच्छा रहा फंस गया और फंसे, लेकिन परेशान क्यों है? आज उसकी परेशानी पर तूने जश्न मनाया है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी परेशानी पर पूरा महल्ला जश्न मनाए, समझ गया ना। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया है कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद, और जो अपने लिए तुम्हें पसंद नहीं है वो अपने भाई के लिए भी पसंद ना करो, समझ गया ना। लेकिन जो अपने लिए पसंद है वो कभी भाई के लिए पसंद नहीं कर रहे हैं आज, समझ गया ना। और अपनी पसंद की चीज़ अगर पड़ोसी ले रहा तो उसमें 70 है, अरे यार मैं फंस गया लेकर,
ارے تو یہ ٹریکٹر نکال لیا ہے، جی اسے تو میں چھیل لوں. ہاں وہ سوالا ٹھیک ہے، یہ مت نکالیے. یہ حال ہے. اللہ اپنا فضل فرمائے، رحم فرمائے ہمارے اوپر. ہم نے اسلام کو پسے پشت کر دیا، اسلامیات کو ہم نے نظر انداز کر دیا، تباہی و بربادی ہمارا مقدر بن گئی. حضرت ابو یعلا انصاری جو ابو ایوب انصاری کے غلام تھے، حضرت ابو یعلا، ان کی تحریر میں وہ خط تھا. نبی جب مکے کی سرحد و سیما کے آس پاس پہنچے تو یا پورے مدینے کو سجا دیا گیا تھا، گلی گلی سجائی گئی تھی. نبی کی آمد کی خوشی میں سبحان اللہ بچیوں کو تربیت دے کر نبی کا قصیدہ پڑھنے کے لیے تیار کیا گیا تھا. صبح سویرے مدینے کے باشندے نکل جاتے تھے نبی کے استقبال کے لیے، شام تک بیٹھ کر وہاں انتظار کرتے تھے، راہ نہارتے تھے، تکتے تھے. لیکن جب شام ہو جاتی تھی نبی کی آمد ابھی نہیں ہوئی، اداس کبیدہ خاطر ہو کر واپس ہو جایا کرتے تھے. لیکن جب مصطفیٰ پہنچ گئے سبحان اللہ، اور جیسے ہی مدینہ شریف میں داخلہ شروع ہوا، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ولادت پر جبریل نے جھنڈا اٹھایا تھا. سبحان اللہ. سرکار آج آپ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، آج بھی جھنڈا ہونا چاہیے. نبی نے مسکراہٹ کے ساتھ خاموشی اختیار کی اور فرمایا جھنڈا کہاں؟ ہاں کہاں سے لاؤ گے جھنڈا؟ کا سرکار ابھی بنائے لیتا ہوں. انہوں نے اپنی پگڑی کھولی، امامہ شریف کھولا اور امامہ شریف کھول کر اپنے عصے میں باندھ کر انہوں نے اٹھ دیا. سبحان اللہ. بابا نے بلند کہا تھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. انہوں نے نعرہ بلند کیا تھا، اور جب انہوں نے نعرہ بلند کیا تو مدینے کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ مصطفیٰ کا مقدس نورانی قافلہ آ گیا ہے. اب لوگ دوڑے، مرد، عورتیں، چھتوں پر، بچیاں نبی کیا گیت گاتے، ترانے پڑھتی، قصیدے پڑھتی، دب بچاتی. مصطفیٰ کے استقبال میں لوگ دوڑے، اٹھنی کی نکیل تھامنے لگے. یا رسول اللہ میرے یہاں قیام. آقا میں نے انتظام کر رکھا ہے میرے یہاں قیام. سرکار میں نے آپ کی رہائش کا مکمل انتظام کر رکھا ہے، آقا میرے یہاں قیام فرما لیں. لیکن لوگوں نے جب اونٹنی کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، یہ خدا کی طرف سے معمور ہے، جہاں چاہے گی وہاں بیٹھ جائے گی، اور جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی وہی میری قیام گاہ. جہاں اونٹنی بیٹھے گی وہی محمد کی قیام گاہ ہوگی. چھوڑ دو میری اونٹنی کی نکیل. اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی گئی. مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے تو 1000 سال پہلے جو نبی کے لیے گھر بنایا گیا تھا، 1000 سے زائد زمانہ ہو گیا اس گھر کو بنے. اونٹنی کبھی مدینے میں آئی نہ تھی. اونٹنی نے حضرت ابو ایوب انصاری کا وہ مکان نہیں دیکھا تھا جو مکان میرے نبی کے لیے تحفہ اول بنایا تھا. لیکن گلیوں سے گزرتے ہوئے اونٹنی، گلیوں سے گزرتے ہوئے ہر ایک کی یاد، ہر ایک کی تمنا، کاش کہ میرے دروازے کے سامنے بیٹھ جائے تو میری زندگی کی معراج ہو جائے. کاش میرے دروازے کے سامنے اتنی ٹھہر جائے، میرے قسمت چمک جائے. لیکن روٹری مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے اس 2 منزلہ مکان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی جو حضرت ابو ایوب انصاری کی تحریر میں تھا. گویا کہ میرے نبی کے صدقے اللہ نے اونٹنی کو بھی علم غیب عطا فرما دیا تھا کہ اونٹنی کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ 1000 سال پہلے نبی کے لیے جو مکان بنایا گیا تھا اس مکان کا علم رب قدیر نے اونٹنی کو عطا فرما دیا تھا. اسی 2 منزلہ مکان کے سامنے جا کر میرے پیغمبر کی اونٹنی بیٹھی. اور جب اونٹنی بیٹھی تو حضرت ابو ایوب انصاری خوشی میں جھومتے ہوئے دوڑ کر آئے. کہ سرکار اجازت ہو تو سامان اتاروں، اجازت ہو تو آقا سامان اتاروں.
नबी मुस्कुरा कर फरमाते हैं जी ही तुम्हारा ही मुकद्दर है उतारो। बेशक बेशक सुभान हजरत अल्लाह। अबू अयूब अंसारी ने सामान उतारा और उस अपने मकान में, समझ गए ना, जी। अपने मकान का मतलब नबी के मकान में, क्योंकि वो मकान नबी ही का था, अबू अयूब अंसारी का नहीं था, नबी का मकान था, जो 1000 साल पहले नबी के लिए बनाया गया था। अबू अयूब अंसारी उसमें रह रहे थे मुस्तफ़ा के मकान में। उन्होंने सामान ले जाकर अंदर, मुस्तफ़ा का वहीं क़याम हो गया। मेरे नबी का मिलाद उन 400 उलमा ने पढ़ा, तो मिलाद मुस्तफ़ा के सदके मकाने भी मिले, मकान भी मिले, बीबियां भी, और नबी से इसके कामिल पैदा किया, इंशाअल्लाह उन्हें जन्नत भी मिलेगी। बेशक सुभान अल्लाह। उन्हें जन्नत भी मिलेगी। तुम्हें भी चाहिए? जी चाहिए ना? चाहिए। इतनी आसान है, तुमने समझ लिए हैं? इतनी आसान है। आज हमारे स्टेज वालों ने जन्नत बहुत आसान कर दी। खतीब हो के नकीब हो के शायर, जन्नत में जाना चाहते हो? कहा बोले उठा दो दोनों हाथ। हैं? उठाओ दोनों हाथ। उन्होंने दोनों हाथ उठा दिए, पक्का दरुआ है, हाथ उठा दिए, जन्नत में पहुंच गए। समझ गए ना? बेशक दिन रात सट्टा लगाता है, जलसे में बैठकर हाथ उठा दिए तो जन्नत में पहुंच गया। जन्नत में पहुंच गया। माँ बाप को लतिया रहा है, घुसिया रहा है, जलसे में बैठकर हाथ उठा दिया तो शायद साहब कह रहे जन्नती हो गया है? बेशक और जबकि मेरा हाल तो मैं तो ये समझता हूँ कि शायद साहब के खुद के लेने के देने पड़े होंगे, खतीब साहब की और नकीब साहब के हैं, इनके खुद लेने के देने पड़े होंगे और बड़े थोक के हिसाब से जन्नती बना रहे हैं। बड़े थोक के हिसाब से जन्नती। तो जन्नत इतनी आसान नहीं है जी, जन्नत इतनी आसान यार, तो तुम्हें थोड़ी कह रही हो यार। जन्नत इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान नहीं है जितनी आसान तुमने बना रखी है। इतनी आसान तुमने समझ रखी है। जन्नत जाने से पहले कुर्बानियां देना है। जी समझ गए ना? बेशक जन्नत जाने से पहले कुर्बानियां, लेकिन औलाद की कुर्बानी तुमसे नहीं मांगी जाती, जान की कुर्बानी का मुतालबा तुमसे नहीं है, माल की कुर्बानी का मुतालबा तुमसे नहीं है। जान माल औलाद की कुर्बानी देकर चले गए, सलाम बचाकर तुम तक पहुंचाकर। जी जी। अब तुमसे सिर्फ वक्त की कुर्बानी, बेशक क्या वक्त की कुर्बानी, टाइम की कुर्बानी, नजरों की हिफाजत की कुर्बानी, दिल को थाम कर संभाल कर रखने की कुर्बानी, बेशक ये कुर्बानी चाहिए।